Hello students. Today we'll discuss about the next topic, which is protoplasm, which is the almost last second topic of this chapter. First of all, what is protoplasm? Protoplasm is the living matter, the total substance of a living cell, that is the cytoplasm and the nucleus. As we have already written over there, protoplasm is the sum of cytoplasm and the nucleus. Each and every content which is enveloped or enclosed inside the cell, inside the plasma membrane, that is either it is a part of cytoplasm or it is a part of nucleus, that whole is known as a protoplasm. Firstly, biologists have using the term protoplasm for a long time. By this mean the living substance in an organism. मतलब एक ऑर्गेनिज्म ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਲਿਵਿੰਗ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਟ ਇਜ਼ ਅ translucent fluid which can be colorless, grayish or brownish in tone. Next one, the chemical composition of protoplasm is very complex. बहुत complex ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੀ chemical composition, because ਇਹ ਇੱਕ definite नहीं हो सकती कभी भी. ਇਹਦੇ ਚ vary करदी always. It varies a little from one cell to another, although the common elements including the composition of protoplasm such as carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur, iron and phosphorus are the same in the cell. ਚਾਹੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਬ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਬ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹੇ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਹੋਏ, ਬਟ these elements in the form of specific compounds such as water, proteins, carbohydrates, fats and mineral salts ਇਹ ਕੀ ਆ ਇਸ ਫਾਰਮ ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. It is also true to say it is impossible to make an accurate chemical analysis of protoplasm, because it ceases to be protoplasm as soon as it is removed from an organism. ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਟ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਟ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜੋ ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਿਊਰੇਟ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਫੀਨੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਰੇਕ ਵਨ ਸੈਲ ਟੂ ਅਨਦਰ ਬਹੁਤ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, fluctuate ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ chemical composition. Next is now to define the cell. Already we have discussed about the definition of protoplasm. Next is prokaryotic cells and eukaryotic cells. What is prokaryotic and eukaryotic cells? Already discussed, but again we'll repeat the same thing. Prokaryotic and eukaryotic cell. The cell is the basic structural and functional building block of living organism, consisting of protoplasm, living substance enclosed by a cell membrane with an additional cell wall in plants, and having a nuclear membrane or without it. Plant cells ਦੇ ਵਿੱਚ cell wall ਹੁੰਦੀ ਹੈ, but animal cells ਦੇ ਵਿੱਚ cell wall ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. Next is check the above differences in highly diagrammatic sketches of eukaryotic cells in plants and animals and prokaryotic cells, that is bacteria, as already given in figure number 2.9. This is figure number 2.9. This is bacterial cell. Here we can see that there is no nuclear membrane. The genetic material is just scattered in the cytoplasm only, no nuclear membrane, so that is why it is called as a prokaryotic cell. That is, it has just a false nucleus, no true nucleus is present in it. This is prokaryotic cell. Now we will study the further topic. The term prokaryotic refers to the cells containing primitive nucleus, as in bacteria, as we have discussed in this diagram, and the eukaryotic cells
having a true nucleus and as in plants, ants and animal cells. Next is every activity of a living organism is the outcome of cellular activity. Means here we will discuss about the functions of each and every cells at a cellular level. Some examples of cellular activities for fulfilling the needs of the organism as a whole are as follows. All the functions are given below. This one is the first function. All organisms to grow due to the growth in the size and increase in the number of cells. ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੈਲਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ 1 to 2, 2 to 4, 4 to 8. ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀ ਆ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ with respect to size or as well as number of the cells. Such growth is the production of more body substance and cell substance. ਕੀ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ more body substance, ਜੋ ਸਾਡੀ body ਦਾ size ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ cells ਦੇ substances ਨੇ ਉਹ ਵੀ multiply ਹੁੰਦੇ ਨੇ. Next is repair. Repair is the second function of cellular activity. Repair of an injury or regeneration of a lost part. Like we can see in a lizard, if we take an example of it, it regenerates its own tail after it loses it. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ lizard ਦੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੋਟ ਲੱਗ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਉਹ ਟੇਲ ਆਪਣੀ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ. ਉਹਦੀ ਟੇਲ ਲੋਸਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਰੀਜਨਰੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਰੀਪੇਅਰ ਆਫ ਸੈਲਸ ਔਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਸੈਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ. Next is movement. Movement of body is due to contractility of cells or cellular parts. ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਸੈਲੂਲਰ ਪਾਰਟਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੀ ਆ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਫਸਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੈਕਟਿਲਿਟੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ. ਲਾਈਕ ਐਨੀਮਲਸ, ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਵੀ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੰਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਬਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ. ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਵਿਚ ਮੂਵਸ ਦਾ ਬੋਨ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬੋਨਸ ਵੀ ਮੂਵ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ. Next is even the flow of blood in blood vessels and the passage of food in the gut are the result of muscle cell contractions. Muscles ਦੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ contractions ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਟਮਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਰਾਸਟਾਲਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ. ਮੀਨਸ ਦਾ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਫੂਡ ਕੀ ਆ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਟੂ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟ ਦਾ ਵੇਸਟ out of the body. ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ feathers which help the birds to fly are also a product of the cells. ਜੋ birds fly ਕਰਦੇ ਨੇ with the help of their feathers ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ cells ਦਾ ਹੀ product ਹੈ. The drooping of leaves, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ sensitive part ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ touch ਕਰਦੇ ਹਾਂ, I'll just explain as a whole. ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਲੀਵਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੈਟਲਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਪਾਰਟ ਇੱਕੋਦਮ ਸ਼ਰਿੰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਫਟਰ ਸਮ ਟਾਈਮ ਕੀ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਟੈਂਡ ਇਰੈਕਟ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਰੀਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣੀ. ਉਹ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਸੈਲਸ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲੀਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਸ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਜੋ ਪਾਰਟਸ ਡਰੂਪ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਪਲਾਂਟਸ ਦ ਬੈਂਡਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਆਫ ਰੂਟਸ towards the water or the gravity ਦੇ towards ਜਿਹੜੀ ਰੂਟਸ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੂਟਸ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਸੈਲਸ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆ. ਔਰ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਜੋ ਉਹਦੀ ਸਟੈਮ ਅਪਵਰਡ ਸਟਿਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਉਹਦੇ ਸੈਲਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੋਥ ਉਹਦੇ ਸੈਲਸ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਆਫ ਸਟੋਮੈਟਾ ਆਫ ਲੀਵਸ ਐਟ ਨਾਈਟ ਐਂਡ ਓਪਨਿੰਗ ਆਫ ਪੈਟਲਸ ਇਨ flowers due to the changes in the water content of their cells. ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਮੈਟਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੈਲਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਕੰਟੈਂਟ ਜੋ ਫਲਕਚੁਏਟ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਲੀਵਸ ਦੇ ਜੋ ਸਟੋਮੈਟਾ ਨੇ ਨਾਈਟ ਟਾਈਮ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਡੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫੋਟੋਸਿੰਥਸਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ. ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਫੀਡਿੰਗ ਐਂਡ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ has many steps and each step is the result of cellular activity. ਜੋ ਅਸੀਂ ਫੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ that is a result of cellular activity also. Sensory cells on the tongue taste the food and muscle cells of the jaw of the tongue help in chewing and swallowing.
पहली गल तो जो सेंसरी सैल्स ने, जो साडे टेस्ट बड्स ने, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਨੂੰ ਟੇਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆ ਮਸਲ ਸੈਲਸ ਸਾਡੇ ਜੌ ਦੇ ਜੋ ਅੱਪਰ ਜੌ ਲੋਅਰ ਜੌ ਦੇ ਮਸਲ ਸੈਲਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੂਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਫੂਡ ਸਬਸਟੈਂਸ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਸਵੈਲੋ ਅੰਦਰ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਊਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੂਡ ਪਾਈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅੰਦਰ ਚਲ ਜਾਂਦਾ। ਦ ਸੈਲਸ ਆਫ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਗਲੈਂਡਸ ਸਿਕਰੀਟ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਕੀ ਆ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸੈਲਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਨੇ ਉਹ ਸਿਕਰੀਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਫੂਡ, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਫੂਡ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਕਸਟਰਾ ਫੂਡ ਇਜ਼ ਸਟੋਰਡ ਐਜ਼ ਅ ਫੈਟ ਇਨ ਦ ਫੈਟ ਸੈਲਸ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਫੂਡ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਗਲਾਈਕੋਜਨ ਇਨ ਲਿਵਰ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਆ ਗਲਾਈਕੋਜਨ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। Circulation of blood and movement of other fluids in the body are through forces set up by the contraction of muscle cells of the heart and other parts। ਬਲੱਡ ਦੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦਾ ਹਾਰਟ ਐਂਡ ਟੂਵਰਡਸ ਦਾ ਹਾਰਟ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਸ ਨੇ ਲਾਈਕ RBCs WBCs ਪਲੇਟਲੈਟਸ, ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਸੈਲਸ ਦੀ ਹੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸੈਲਸ ਜੋ ਬਲੱਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਾਰਟ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਬਲੱਡ ਟੂ ਆਲ ਦਾ ਬੋਡੀ। next function is respiratory gases are transported from the lungs to the other parts of the body by blood cells। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਲੱਡ ਦਾ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੇਮ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ respiratory gases ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ from lungs to the other parts of the body। like ਆਕਸੀਜਨ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਜੋ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੇਮ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਡੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਕ WBCs ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਕੁਐਂਜਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਫਾਈਟ ਕਰਕੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਿਫੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਇਹ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਐਂਟੀਟੌਕਸਿਨਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਸ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਸੈਲੂਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ we see, hear, smell, taste or feel the sensation of touch, pain, heat, cold, etc. through sensory cells। like this is also a part of sensory functions as well as cellular activity also। we have five senses ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹਰੇਕ ਸੈਂਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹਰੇਕ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸਰੀ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਲੂਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੀ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਫॉर ਟੇਸਟ, ਸਾਡੀ ਟੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਸਟ ਬਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟੇਸਟ ਬਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਟੇਸਟ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੈਦਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੋਰ, ਸਵੀਟ, ਸੌਲਟੀ ਔਰ ਬਿਟਰ। ब्रेन orders muscles to contract or a gland। ब्रेन की ऑर्डर करता है मसल्स ਨੂੰ to contract or a gland to secrete through its cells। ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਮਸਲਸ ਸਾਡੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਸਿਕਰੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਬ੍ਰੇਨ ਕੀ ਹੈ ਨਿਊਰੋਨਸ ਦੇ ਥਰੂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਨਿਊਰੋਨਸ ਆਰ ਆਲਸੋ ਸੈਲਸ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ can be called as a cellular activity। next is we maintain our body heat, that is thermoregulation। it is a process of maintaining body heat by cellular activity। we cool it when hot by sweating from glands cells in the skin। like ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਸਵੈਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਵੈਟਿੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜੋ ਅਪ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੂਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅ ਸੈਲੂਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ all organisms produce their young ones। this is a process of reproduction which is also only possible because of cells, that is eggs and sperms। next is 11th, in plants the absorption of water and nutrients is through the root cells। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਵਾਟਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੈਂਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੈਦਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ ਵਾਟਰ ਔਰ ਸੈਂਡ, ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਉਸ ਰੂਟਸ ਦੇ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਲਸ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਈਟ ਇਜ਼ ਟਰੈਪਡ ਬਾਏ ਦ ਲੀਵ ਸੈਲਸ ਕੰਟੇਨਿੰਗ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਫੂਡ। ਲਾਈਟ ਕੀ ਆ ਲੀਵਸ ਦੇ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਆ ਟਰੈਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫੂਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਫਲਾਵਰ ਅਟਰੈਕਟਸ ਇਨਸੈਕਟਸ ਬਾਏ ਦੇਅਰ ਕਲਰ ਕੰਟੇਨਡ ਇਨ ਪੈਟਲ ਸੈਲਸ। ਜੋ ਦੇ ਪੈਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ, ਕ੍ਰੋਮੋਪਲਾਸਟ,
एटसैक्ट्रा। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪਲਾਸਟਿਡਸ ਪੜੇ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨੇ, ऑर्गेनेलिस ने। ਤਾਂ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੈਲੂਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੀ ਹੈ, ਵੈਦਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੈਕਟਰ ਸਿਕਰੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਰ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਇਹ ਸੈਲਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂਗੋ ਸੀਡ produces a mango plant and a hen's egg produces a hen. Similarly, the transmission of parental features to their young ones inheritance is also dependent on what the germ cells carry with them. Means inheritance is what the germ cells carry with them. ਈਦਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਗ ਔਰ ਸਪਰਮ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਿਊਮਨ ਬੀਂਗਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਂਗਸ ਕੀ ਹੈ, ਰੀਪਰੋਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਂਗ ਨੂੰ ਹੀ ਬਰਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਂਗੋ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੀਪਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂਗੋ ਪਲਾਂਟ ਹੀ, ਮੈਂਗੋ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੇयर इज़ नॉट अ सिंगल एक्टिविटी in the body of an organism which is not carried out by the cells, but the cells of course are the specialized for particular functions. Means ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਸੈਲਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਕੈਰੀਡ ਆਊਟ ਬਾਏ ਦ ਸੈਲਸ ਓਨਲੀ। ਬਟ ਹਰੇਕ ਸੈਲਸ ਜੋ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸੈਲਸ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਸੈਲਸ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਫੀਨੇਟ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਉਹੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਦ ਸੈਲ ਚੈਪਟਰ ਵਿਚ ਵਾਜ਼ ਦ ਸੈਕੰਡ ਚੈਪਟਰ। Now we'll continue the next lecture with the next chapter, that is chapter number 3, tissue, plant and plant tissues. Thanks for watching this video. If you have any queries, you can comment below this video. Thanks for watching.